പേര് നസീല ബീവി എന്നാണ്. എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കരിങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ്. എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മൗലവി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന അത് മൗലവിമാരുടെ മുകളിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഇമാമായിരുന്നു. എന്റെ പിതാവിനെ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യം എനിക്കിവിടെ ഇല്ല. From that day onwards, would you share it? Yeah, Brother Danny, when she came to the Lord, and Father was pretty much aware of the fact that she was slowly drifting away from Islamic faith to the Christian faith, though they are the two strongholds, and but he knows the reality that the God of the Christian God, Jesus Christ, he knows that he is the living God because of the dramatic incidents, the encounters that she made with the Lord that brought a lot of life and joy into the family. Therefore, he was initially quiet, and he was allowing her to do that because he knew that what was happening in the house, in the family. But the fact was, the society or the family, my father's brothers are very strong in Islamic faith, and our community, they're very strong because my father was as a police officer. He was very influential in the community. Community know him as a Muslim Islamic police officer, and so till the time my father, he was just very flexible with my mom. But that was time that when the community came to ask him, why don't you why don't you come to the mosque, and why don't you bring your wife and to the other Islamic things, and let your children go out. Consequently, my mother had 7 children in the family, but my father was become a bit of repulsive and trying to fight with my mom, in the sense that the community was trying to instigate him. Because of the community, he was trying to say, you must stop doing too much of singing, too much of prayer, too much of Bible reading. You must stop doing that. It's all right that though you became the follower of Jesus Christ, you must stop doing outwardly with the community, going to church and involving yourself in the community. But we could not stop it. It says, where is the word Trinity? എവിടെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ത്രിത്വം എന്നുള്ള പദമുള്ളത്? We live in a scientific age. നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രീയ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. In this scientific age, ഈ ശാസ്ത്രീയ കാലഘട്ടത്തിൽ we want reason for every belief. എല്ലാ വിശ്വാസത്തിനും കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. For scientific community, ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനായിട്ട് believe in anything, they demand concept, not the word. അവർക്ക് അതിന് തെളിവുകളാണ് ആവശ്യം, വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല. For example, Sir Isaac Newton, he discovered the concept of gravitational law. The word gravitation was not in the dictionary when he discovered. ഈ ഭൂഗുരുത്വ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ള സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള അദ്ദേഹം ആ ഭൂഗുരുത്വ കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പദം ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. Bulb Edison, when he discovered the electricity was but not in the dictionary. തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പദം ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. So can you say, because the electricity word was not in dictionary, I will not believe in electricity itself? ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പദം ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിശ്വസിക്കുകയല്ലെന്ന് സഹോദരാ നീ പറയുമോ? If you say like this, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, can we give one shock of electricity to you? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഷോക്ക് തന്നിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട്. In the same manner, അതേപോലെ Father Ignatius was the first man who wrote the word Trinity in his seventh letter to Ephesus. എഫെസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ 7ാമത്തെ ഇതിൽ ആ കത്തിനകത്ത് സഭാപിതാവിൽ ഒരാള് ത്രിത്വം എന്നുള്ള പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. He says, when I say Trinity, I mean there are 3 persons, and we can see during the baptism of Christ in Matthew chapter 3 verse 15 to 17, when Christ took baptism, he was on the earth, Holy Spirit came in the form of dove, and Father spoke from heaven. So he says, I mean there are 3 persons, they were exist during the baptism of Christ. അദ്ദേഹം ആ കത്തിനകത്ത് വിശദമാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ഏക ദൈവം, ആ ദൈവം ഏകനായിരിക്കുന്ന ദൈവം ഭൂമിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവായിട്ട് സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് തന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് സംസാരിച്ചു. ഏകദൈവത്തിലുള്ള 3 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ കത്തിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. But question is, who discovered the concept of Trinity? ആരാണ് ത്രിത്വം എന്നുള്ള പദം
കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ, In Matthew chapter 22, 41 to 46 says, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 46 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, Jesus asked a question, what do you think about me? Who is the son of Messiah? നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? മശിഹ ആരുടെ പുത്രനാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് ജനത്തോട് ചോദിച്ചു. They said, you are the son of David. ഉടനെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത്, നീ ദാവീദിന്റെ പുത്രനാകുന്നു. Jesus quoted Psalm 110 verse 1 and he says, David says in the spirit of the inspiration that Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemy to your foot, the soul, and he was inspired by the Holy Spirit. So Jesus says, Lord said to my Lord, there are two Lords, and message was brought by the Holy Spirit. So the concept of these three persons was revealed on the David. It is not the Christian doctrine. അതേ ചോദ്യത്തിന് കർത്താവ്, അവർ പറഞ്ഞ മറുപടിക്ക് കർത്താവ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് മറുചോദ്യമായിട്ടാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. 110-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട്, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പറയുന്നവനായ ഒരു കർത്താവ്, ആ കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന വേറൊരു കർത്താവ്, ദൈവം പുത്രനെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ദൂത് അയക്കപ്പെട്ടതായ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഏക ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. And Jesus did not discuss with ordinary people. He discussed with the experts of religion, Sadducees and Pharisees, who were the master of law. And verse 46 says, that day onwards, no one was dare to ask the question. It means Christ's interpretation was so excellent. യേശു കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളോടല്ല. അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ വേദജ്ഞാനികളായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരും സാധുക്യ പ്രമാണികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകളോടാണ് കർത്താവ് സംസാരിച്ചത്. അതിന്റെ 22-ാം അധ്യായം മത്തായി 22-ന്റെ 46-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന, അന്ന് മുതൽ അവർ ആരും അവനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്കറിയാമായിരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. David discovered the concept of three person. ആ തൃത്വം എന്നുള്ള ആ ആശയം അത് വേറെ ആരും തന്നെ കൊണ്ടുവന്നല്ല, വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. Christ argued and established. കർത്താവ് അത് ദാവീദ് പറഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. Apostle preached and Father Ignatius wrote it down. ഫാദർ ഇഗ്നേഷ്യസ് അത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അപ്പോസ്തലന്മാർ അത് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. Now question is for M.M. Akbar. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ M.M. അക്ബർ സാഹിബിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. In his Quran it says, Quran chapter 29 verse 46 say, your God and our God is same God. സൂറ 29:46 പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒന്നാകുന്നുവെന്ന്. So God of David revealed Trinity concept on David. ദാവീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദാവീദ് സബൂർ എഴുതിയപ്പോൾ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആശയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. If same God was the God of മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വെളിപ്പെട്ടതായ അതേ ദൈവമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമെങ്കിൽ, then in Quran chapter 4 verse 171 Muhammad denies the Trinity. സൂറ 4:171 മുഹമ്മദ് നബി തൃത്വം എന്നുള്ള പദത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു തന്നെ അതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Moreover, in Quran chapter 5 verse 116 and 17 Allah asked Jesus, or he will ask Jesus, did you say to mankind worship me and my mother, two gods beside Allah? സൂറ 5 chapter 5 verse 116 and 17 116 117 ആയത്തുകളിൽ അന്ത്യകിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കാനിരിക്കുകയാണ്, ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ചോദിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഈസയോട്, നീ എന്നെ കൂടാതെ നിന്റെ മാതാവിനെയും എന്നെയും, അതായത് ഈസയും ദൈവങ്ങളായിട്ട് ആരാധിക്കുവാൻ പറഞ്ഞുവോ എന്ന്. And Jesus says no. യേശു കർത്താവ് ഒപ്പം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Here is a many question. ഇവിടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. Is Allah omniscient? അള്ളാഹു സർവജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ, if Jesus said and he is omniscient, then he would have known in the first century. അള്ളാഹു ഈസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണമായിരുന്നു, ഈസയോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കണമായിരുന്നു. Second, he says Trinity means Father, Allah, Jesus Son and Mary Mother. I wonder Allah got this idea from where? Which Bible?